السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان۔ آپ دیکھ رہے ہیں عربک UGC نیٹ مینٹور۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ میں UGC نیٹ سیٹ کے امتحان کو آسان بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ یونٹ نمبر 2 سے الشعراء الرسائل کے متعلق گفتگو ہوگی، یعنی جو شاعر خطوط نگاری کرتے تھے ان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ایک بات یہ ذہن نشین کریں گے کہ کتابت کے جو تھے 4 بڑے طبقے تھے اور ان کو کتابت کا امام مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے نمبر 1 ابن مقفع ہے، نمبر 2 جاحظ ہے، نمبر 3 ابن عمید ہے اور نمبر 4 قاضی فاضل ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ عبدالحمید کاتب، یعنی سب سے پہلے ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ عراق میں ہوئی ہے 40 ہجری مطابق، عراق انبار میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 132 ہجری مطابق 749 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کا پورا نام عبدالحمید بن یحییٰ بن سعد ہے اور یہ فارسی الاصل تھے۔ یہ قبیلہ عامری سے تعلق رکھتا تھا اور ان کا لقب الکاتب ہے۔ ان کی کنیت ابو غالب ہے اور ان کی پیدائش انبار کے شہر دریائے فرات کے قریب عراق کے ایک گاؤں میں ہوئی ہے۔ هو الاستاذ الاول للکتابۃ الفنیۃ عند العرب، یعنی عربوں کا فن کتابت کی تحریر کے پہلے استاذ عبدالحمید کاتب کو مانا جاتا ہے۔ خلیفہ بنو امیہ سے ان کے تعلقات تھے اور انہوں نے کوفہ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ من هو صار کاتبا وصدیقا له، عبدالحمید خلیفہ مروان بن محمد کے دوست اور کاتب تھے۔ عبدالحمید کاتب ہوا اشہر فی العصر الدولۃ الامویہ، یعنی عبدالحمید عصر اموی کے آخری مشہور کاتب تھے۔ اول من وضع اصول الرسائل واطالها وفصلها، عبدالحمید کاتب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسائل کے اصول کو واضح کیا ہے۔ قیل فتحت الرسائل بابن عمید ولختمت بابن عمید، یعنی کتابت کا جو خطوط نگاری کا جو سلسلہ ہے وہ عبدالحمید کاتب نے شروع کیا اور اس کا اختتام جو ہے وہ ابن عمید پر ہوا ہے۔ عبدالحمید کاتب کے مشہور رسائل چند اہم ہیں۔ سب سے پہلے رسالۃ ولی العہد ہے، رسالۃ الکاتب ہے، رسالۃ السترج ہے، رسالۃ الی اہلہ وہو من حظ مع مروان، اور رسالۃ وصف الاخا ہے۔ خلیفہ محمد بن مروان اور عبدالحمید کاتب کا قتل عباسیوں نے گاؤں ابو بصیر ملک مصر میں کیا تھا۔ مروان بن محمد جب ولایت علی ارامیہ کے والی تھے، یعنی ان کے گورنر تھے، انہوں نے عبدالحمید کاتب کو اپنا منشی بنایا تھا۔ عبدالحمید کاتب یہ فارسی الاصل تھا، ان کا لقب شیخ الکتاب یا الکاتب تھا۔ جاحظ عبدالحمید کاتب کو عبدالحمید الاکبر کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ثقف الکتابۃ علی سالم مولا وحش بن عبد الملک، یعنی عبدالحمید نے علی سالم سے لکھنا یا پڑھنا سیکھا اور جو حاشم بن عبد الملک کے غلام تھے۔ انہوں نے رسالۃ اہلیہ اور رسالۃ الکتابت میں کہا ہے: اما بعد فإن اللہ تعالی
जअल दुनिया महफूज़त बिस्सकरत वस्सुरूरा, यानी अल्लाह ताला ने दुनिया की मस्ती और लज्जत से महफूज रखा है। अब्दुल हमीद और इब्ने मुक़फ़ा का आपस में गहरा ताल्लुक़ था। दूसरा हमारा मौजू जाहिज़ के मुतालिक है। इनकी पैदाइश जो हुई है 159 हिजरी में हुई है और बसरा के में हुई है, और इनकी वफ़ात 255 हिजरी बसरा में हुई है। इसका पूरा नाम उमर बिन बहर बिन महबूब है। इसकी कुनियत अबू उस्मान थी और ये कबीला कनाना से ताल्लुक़ रखता था। इसकी पैदाइश 159 हिजरी में बसरा में हुई और इसका लक़ब जाहिज़ था। काना कबाइरुल इमामुल अदब फिल असरुल अब्बासी, यानी जाहिज़ जो थे ये असर अब्बासी में अरबी अदब के इमाम माने जाते थे। क़ाल जाहिज़ अना रजुलुन मिन बनी कनाना वल खिलाफ़तु क़राबतु वलियुन फ़ीहा शअफ़तुन, ये मैं बनी कनाना से का शख्स हूँ और खिलाफत के करीब और इसका हकदार हूँ। जाहिज़ की बहुत सारी किताबें हैं, यानी जिनका शुमार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनकी कुछ चंद मशहूर किताबें हैं। जैसे किताबुल हैवान है जो 8 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है, किताबुल बुखला है, किताबुल बयान व तिबयीन है जो 4 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है, किताब सहरुल बयान है, किताबुल ताज है, किताबुल महासिन वल अज़दाज़ है और किताबुल बिगाल है। वुलिदा फ़ी मदीनतुल बसरा नशअ फ़क़ीरन वकान रमीमन क़बीहन जाहिज़ुल ऐनी बैअस्समक वल ख़ुब्ज़ फ़िन नहारी, यानी जाहिज़ जो है ये मदीना बसरा में पैदा हुए। ये बदसूरत था, आँखें मोटी थी और बाज़ार में मछलियाँ और रोटी दिन भर बेचता था। जाहिज़ की ज़िंदगी में 12 खलीफा आए थे अब्बासी दौर में। सबसे पहले जो खलीफा थे वो महदी है, उसके बाद हादी है, उसके बाद रशीद है, अहमद अमीन है, मुअतसिम है, वासिक है, मुतवक्किल है, मुअतज़ है, मुस्तईन है और मुहतदी बिल्लाह है। जाहिज़ अहद अल्लमु लुग़तुल अरबिय्या व अदबुहा अली अबी उबैदा, यानी जो अली बिन अबी उबैदा था इनसे जाहिज़ ने लुग़तुल अरबिय्या को इल्म हासिल किया था। अय्युमातिन मदफूनन बिलकुतुबी, यानी जाहिज़ की वफ़ात जो है वो किताबों के नीचे आकर हुई थी। लुक़िब लजूउल ऐन, यानी इसका जो लक़ब था वो लजूउल ऐन था, यानी ये इस वजह से पड़ा था, यानी ये बुरी आंखों वाला था। जाहिज़ पहला अरबी आलिम है जिन्होंने संजीदा व मज़िया को मिला दिया था। किताबत के 4 बड़े इमाम हैं और इनमें से जाहिज़ जो है दूसरे नंबर का इमाम माना जाता है। इसकी शायरी में तनकीद पाई जाती थी और इत्बा की जाती थी। किताबु मिन जाहिज़ तअल्लमुल अक़्लु अवलन वल अदबु सानियन, यानी क़ाल इब्ने अमीद ने इनके बारे में कहा है कि जाहिज़ की किताबों से पहले अक़ल फिर अदब समझ में आता है। जाहिज़ की शायरी का आखिरी लफ्ज़ मीमिया है। जाहिज़ को फालिज की बीमारी बदाउन नक़रस की वजह से मौत हुई थी। खिलाफत मुहतदी बिल्लाह के दौर में 255 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई थी। यानी जाहिज़ की बिल्कुल अगर शार्ट में देखा जाए, यानी इसका पूरा नाम उमर बिन बहर इसका नाम था, अबू उस्मान इसकी कुनियत थी, कबीला इसका कनाना था, लक़ब इसका जाहिज़ और लजूउल ऐन था। अरबी अदब के बड़े इमाम माने जाते थे, किताबत का दूसरा इमाम था और फ़ारसी असल था और शायरी का आखिरी लफ्ज़ मीमिया था। आज का हमारा जो मौजू था वो किताबत यानी अर्रसाइल के मुतल्लिक़ गुफ्तगू थी।
اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ خدا حافظ۔